Assalamu alaikum dear students. Welcome to today's class of Amar Ghare Amar School. I am Alvi Islam, your English instructor for today's class. Today we will read lesson 4 and 5 Traveling by Train from Unit 6 Leisure from the book English for Today of class 7. From this class we will learn two things. 1. How we can spend our leisure time when our exams are over. And 2. How it feels to have a train journey. Before beginning our lesson, let me ask you two questions. Have you ever traveled by train? If you have, when, where, with who, and why did you go? I have traveled by train a few times. Let me tell you about one time when I traveled by train. I went to Sylhet in Sri Mongol with my friends in 2016. I went there as a study tour. I went to Lawachora forest and I had to know some details about the forest as a part of my project. We started in the morning. We got on the train from the airport train station, and from there we went to the Sylhet. When we went to the city of Sylhet, we took a rickshaw and went to the forest. It was a beautiful experience. Not only the forest, but also the journey that I had in the train was also beautiful, and I created a memory which is worth remembering forever. Now let us hear an audio and answer few questions from the audio. The school is closed for summer. Jishan and his younger sister Julie have finished their half-yearly exams. Now they have plenty of time to watch TV and chat to their friends online. They are getting bored staying indoors. Their parents have noticed this. So they have decided to give a wonderful surprise to the children. And when they announced it, Jishan and Julie could not believe it. They were going to see their grandparents in the village by train. Take the best answer from the given options. Question 1. The school is closed for A. Winter, B. Summer, C. Autumn. The answer is summer. The school is closed for summer. Question 2. Julie is Jishan's dash sister. Option A, older. Option B, younger. Option C, cousin. The answer is younger. Julie is Jishan's younger sister. Question 3. Jishan and Julie have finished their dash exams. Option A, annual. Option B, first terminal. Option C, second terminal. The answer is first terminal. Jishan and Julie have finished their first terminal exams. Question 4. Jishan and Julie chat online. This means they talk to their friends dash. Option A, on the internet. Option B, on the telephone. Option C, in the classroom. The answer is on the internet. Jishan and Julie chat online. This means they talk to their friends on the internet. Question 5. Jishan and Julie are getting bored. The underlined words getting bored mean option A, making friends. Option B, becoming angry. Option C, feeling tired. The answer is feeling tired. Jishan and Julie are getting bored. The underlined words getting bored mean feeling tired. Question 6. Jishan and Julie are getting bored because option A, they are staying in the house. Option B, they are staying inside their closed room. Option C, they are busy talking to their friends. The answer is they are staying in the house. Jishan and Julie are getting bored because they are staying in the house. Question 7.
What was the wonderful surprise to Jishan and Julie? Option A, their second term exams were over. Option B, they were going to see their grandparents. Option C, they did not like to go to the village. The answer is, they were going to see their grandparents. Now, write a paragraph about what you will do when your first term or second term examinations will be over. Let me help you in that process. When I was in school and I was done with my first term or second term exam, I was very tired because of all the stress I went through. Just like Julie and Jishan, if you remember the last audio that we heard, we could see that, and finally they went to see their grandparents. Just like them, I also used to go outside when my examinations were over. I went to see my grandparents. I took a boat ride to do that. It was a beautiful experience, and all the stress that I went through during my exams were all gone, and I was actually ready to start the next term. So I would say, if you are done with your first terminal or second terminal exam, you should also make a plan to go outside, to stay somewhere else for a few days with your family. Now there are 4 things where you can focus to write this paragraph. The first one is where to go, which means you'll have to decide a place where you will want to go after your first term or second term exams are over. You may want to go to your grandparents' place. You may want to go to your other relatives' place. You may want to visit your friends, or you may want to go to a picnic. The second one is with who you will go. You may go with your parents, you may go with your grandparents, or you may go with your siblings, or you can go with your entire family. The third point is the transportation. Now this is an important part because each transportation will give you a different experience. You may take a boat ride, you may take a train journey. Both of these will have its own effect on your journey. So you may take the boat ride and you'll have one experience. You may also take the train and it will give you another experience. But both of these are beautiful and you will love it. And the fourth point is how long you will stay. It can be a day-long tour, which means you will have to come back on the same day when you started from your house. It can take more than 1 day, or it can even take a week. It depends on where you are going and with who you are going. I hope now it will be easy for you to write your paragraph. And after you are done writing your paragraph, you can actually will be over. You can go to the place with the people and with the transportations that you wrote in the paragraph. Now let us start lesson 5. First of all, let us see few keywords from this lesson. The first word is departure. It means to depart or to start. For an example, suppose you are traveling from Dhaka to Chittagong. Now, when you'll be leaving Dhaka for Chittagong, it will be called that you are departing from Dhaka because you are starting from Dhaka. The second word is empty. Empty means vacant, which means there is nothing. For an example, an empty glass. It means there is no water or liquid in the glass. It's absolutely empty. The third word is print out. Suppose you write something in the computer and then you want to see that document in your hand. So what will you do? You will print them out. So print out means getting something printed so that you can have the documents or articles in your hands. Now let me ask you a question. Have you ever looked through a window from a running train? And if you have,
what did you see? Well, I have looked through a running train, and I must say, whatever I saw was very beautiful, because I saw so many things. Sometimes I saw empty fields, sometimes I saw rivers. I saw farmers farming on their fields with their cattle. I even saw lots of birds. I saw villages and the village house. I saw livelihood within the shortest time that I could have when I was looking through the window of the train. It was absolutely beautiful. So I would say you also go through your memory and try to recall what you saw when you were traveling by a train through the window. Now, let us read a passage from the book which tells a train journey. Jishan, Julie, and their parents, Mr. and Mrs. Arif Khan, got into a first-class compartment at Kamalapur railway station. It was Devanganj-bound Tista Express. The train left at 8 o'clock. Jishan saw that the departure time on the big timetable at the station was 7:30. However, the train was running quite fast. The children sat by the window beside their parents. The compartment was half empty. Yesterday, Julie downloaded a beautiful poem on a train journey by Robert Louis Stevenson. She took a printout of the poem. Now, while looking out of the windows, she found similarities between the poem and real scenery. She took up the poem and began to read. Now, let me ask you a few questions from the passage that we just read. The first question is, were all the seats in the compartment taken? The answer is no. According to the passage, the compartment was half empty. That means only the half of the seats of the compartment were taken. Second question is, where did Jishan sit? The answer is, Jishan sat by the window besides his parents. Third question is, where was the train going? According to the name of the train from the passage that we read, the train was going to Devanganj because the name of the train was Devanganj bound Tista Express. From this, we can assume that the train was going to Devanganj. The fourth question is, did the train leave Kamalapur station late or on time? From the passage that we read, we can see that the train left the station at 8 o'clock. However, when Jishan looked the big timetable screen, he saw that the departure time of the train was 7:30. That means the train was supposed to start at 7:30, but it actually started at 8. That means the train was 30 minutes late. Next question is, where did Julie get the poem from? According to the passage, Julie downloaded the poem which was on a train journey. That means Julie actually got the poem from internet. The last question is, what was Julie doing from her seat? Well, from the passage we can see that Julie was sitting next to the window and she looked through the window from the train. Besides looking outside, Julie also took the poem in her hand and started reading it. She found that there are some similarities in the poem and the real life what Julie was witnessing from the train. Now, let us have a review on today's class. Today, we have read lesson 4 and 5 of unit 6, Laser. In this class, we saw that Julie and Jishan got bored after they were done with their exams. But as a surprise, they got to know that they were going to their grandparents' house. From this,
we took this idea that when we will be done with our exams, we can go to our grandparents' house or any other relative's house. We can either have a boat journey or a train journey. And each journey will give us different experiences. So I hope that when you will be done with your examinations, you will be able to make good use of your leisure time. I also hope that you'll be able to make good use of your leisure time after you are done with your examinations. Dear students, stay healthy and stay well, follow the government's instruction and stay home. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম। শিক্ষার্থীরা, আজকের পাঠে আমাদের আলোচ্য বিষয় সমার্থক শব্দ। আজকে আমরা যা যা শিখব, সমার্থক শব্দ কি এবং সমার্থক শব্দ প্রয়োগ করে কিভাবে বাক্য গঠন করা যায় এবং বাক্যের বৈচিত্র্য আনা যায়। তো চলো আমরা চলে যাই আমাদের আজকের পাঠে। প্রত্যেক শব্দেরই কোনো না কোনো অর্থ থাকে, অর্থ ছাড়া কোনো শব্দ হয় না। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে এমন কতগুলো শব্দ আছে যে শব্দগুলো একই অর্থ বহন করে। এরকম সম অর্থজ্ঞাপক বিভিন্ন শব্দকে, ভিন্ন শব্দকে সমার্থক শব্দ, সমার্থ শব্দ, বিকল্প শব্দ বা প্রতিশব্দ বলে। একই অর্থবহ শব্দের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য থাকে, তেমনি আকৃতি, ব্যঞ্জনা এবং গাম্ভীর্যের দিক থেকে এসব শব্দের পার্থক্য থাকে। শিক্ষার্থীরা, এই জায়গাটি আমি আবার বলছি, একই অর্থবহ শব্দের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য থাকে, তেমনি আকৃতি, ব্যঞ্জনা এবং গাম্ভীর্যের দিক থেকে এসব শব্দের মধ্যে পার্থক্যও থাকে। সমার্থক শব্দ জানা থাকলে লেখার বা বলার সময় একই শব্দ বারবার ব্যবহার করতে হয় না। যদি আমরা একটি শব্দের বিভিন্ন সমার্থক শব্দ জেনে থাকি, শিখে থাকি, তাহলে যখন আমরা শব্দটিকে কোনো অনুচ্ছেদে বা বাক্যে বা কোনো একটা কনভারসেশনে আমরা প্রয়োগ করব, তখন কিন্তু আমাদের একটা শব্দ বারবার ব্যবহার করতে হবে না, আমরা সেটার বিকল্প শব্দগুলোকে প্রয়োগ করতে পারবো। ফলে বক্তার বা লেখকের মনের ভাব অনেক সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাবে প্রকাশিত হয়। এর ফলে কি হচ্ছে, বক্তব্যটা সুন্দর হচ্ছে, আকর্ষণীয় হচ্ছে এবং সাবলীল হচ্ছে। অনুচ্ছেদটি লক্ষ্য করি, ছোট্ট একটি অনুচ্ছেদ। মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, বাক দিয়ে কথা বলে, মন দিয়ে ভাবে আর প্রাণ নিয়ে বাঁচে। কথা বলছে যে সে যদি না থাকতো আমরা কোনো কিছু শুনতে পেতাম না, সুতরাং আমি সেরা। বাক বলল, আমি আছি বলে কথা আছে, কথা না থাকলে যা দেখো যা শোনো তা বলবে কি করে। খুবই যৌক্তিক একটা কথা, যে যা কিছু আমরা দেখছি, যা কিছু আমরা শুনছি, সেটা আমরা আসলে বলবো কি করে। সুতরাং আমি প্রথম মানের। মন বলল, মনে যদি না থাকে চোখে দেখা, কানে শোনা, কথা বলার উপায় থাকে না। মন বলছে আবার ভিন্ন কথা, সুতরাং আমি সবার উপরে। এরপরে আসলো প্রাণ। প্রাণ বলল, আমি আছি বলে তোমরা সবাই আছো। সে আরো বড় যুক্তি দাঁড় করিয়ে দিল যে আমি আছি বলে তোমরা সবাই আছো, সুতরাং আমি সবার বড়। এখানে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রেষ্ঠ কথাটি বোঝাতে কি কি হচ্ছে, সর্বোত্তম, সেরা, প্রথম মানের, সবার উপরে এবং সবার বড়, অর্থাৎ 1, 2, 3, 4 এবং 5টি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো শ্রেষ্ঠ শব্দের সমার্থক শব্দ। তাহলে কি হচ্ছে, আমরা আগের স্লাইড থেকে দেখি, প্রথম মানের, সবার উপরে, সবার বড়, এই যে কথাগুলো বলছে, এই শব্দগুলো, যে শব্দগুলো বিভিন্ন জন বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তাদের অবস্থানকে নির্দেশ করছে, সেই শব্দগুলো হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শব্দের সমার্থক শব্দ। তাহলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে আবার ভিন্ন ভিন্ন সমার্থক শব্দের প্রয়োগ হয়। আরেকটা চমৎকার একটি বিষয়, যে আসলে শব্দ, একটা অভিধানে যে শব্দ থাকে, সেই শব্দগুলো নিয়ে কিন্তু, বা একটি ভাষায় যে শব্দ থাকে, সেই শব্দগুলো নিয়ে চমৎকার ভাবে খেলা যায়। তো শব্দ নিয়ে খেলার এটা একটা চমৎকার দিক আমরা একটু লক্ষ্য করি, যে মহারাজ ভোজন করেন, সম্মানীয় ব্যক্তি তিনি ভোজন করেন, মন্ত্রী আহার করেন, তার থেকে অপেক্ষাকৃত একটু কম সম্মানের তিনি আহার করেন, পেয়াদারা খায়, যারা পেয়াদা তারা খায়, চাকরেরা গেলে। আসলে এই যে ভোজন, আহার, খাওয়া এবং গেলা,
এই যে 4টি শব্দ এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে, 4টি শব্দই আসলে কিন্তু খাওয়া বা আহার করার প্রতিশব্দ হিসেবে এখানে প্রযুক্ত হয়েছে। বাক্যকে নান্দনিক করে তোলার জন্য সমার্থক শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। তাহলে কি হচ্ছে, একটি বাক্যকে নান্দনিক, আকর্ষণীয় বা সাবলীল করার জন্য কিন্তু সমার্থক শব্দের প্রয়োগ করতে হয়। লেখার সময় মাঝে মাঝে কোনো একটি শব্দ বারবার ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে বারবার একই শব্দের ব্যবহৃত হলে তা একঘেয়েমির জন্ম দেয়। এই একঘেয়েমি দূর করার জন্যই আমরা কি করব, আমরা একটি শব্দের যে প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ আছে সেই শব্দগুলোকে আমরা ব্যবহার করব, যার ফলে কি হচ্ছে, বাক্য বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। বাংলায় সমার্থক শব্দের ব্যবহার বেশি, তাই ভাষার পরিধি বাড়ানোর জন্য সমার্থক শব্দ শেখা প্রয়োজন। তো বাংলা ভাষায় অনেক সমার্থক শব্দ আছে, সেই সমার্থক শব্দগুলোকে আমাদেরকে শিখতে হবে। তাহলে কি হচ্ছে, ভাষার পরিধি বাড়ানো যাবে। সমার্থক শব্দ সম্পর্কে জানার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে অভিধান দেখা। আমরা যদি একটু অভিধান দেখি তাহলে কিন্তু সেখান থেকে আমরা অনেক সমার্থক শব্দ দেখতে পাবো। সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ প্রয়োগ করে বাক্য রচনার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা এবার দেখে আসি। শিক্ষার্থীরা, তাহলে আমরা প্রথমে একটা শব্দ নিই। শব্দটা নিয়েছি আগুন বা অগ্নি। সেই শব্দটির এখানে আমি 5টি প্রতিশব্দ দেখিয়েছি এবং সেটা বাক্যেও প্রয়োগ দেখিয়েছি। প্রথমে আছে অগ্নি। ঘরে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হয়ে 3 জন মারা গেল। এখানে অগ্নি শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। অনল, সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল। আগুন, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, বিখ্যাত গান। বন্যী, জাগো নারী জাগো বন্যী শিখা, এটাও বিখ্যাত গানের। বৈশ্যানর, দেখতে দেখতে নিমতলি বৈশ্যানরের উদরে চলে গেল। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগুন শব্দটির এই যে 5টি যে প্রতিশব্দ আমরা নিয়েছি এবং সেটা কিভাবে আমরা বাক্যে সফলভাবে প্রয়োগ করেছি। শিক্ষার্থীরা, আমরা আরো একটি শব্দ নিচ্ছি, অশ্ব, ঘোড়া, যার অর্থ সেটার কি হচ্ছে, অশ্ব, ঘটক, ঘোড়া, তুরঙ্গ, বাজি। এখানে আমরা 1, 2, 3, 4, 5টি সমার্থক শব্দ আমরা পেয়েছি। অশ্ব খুঁড়িয়ে ধুলা উড়িয়ে অশ্বারোহী ছুটে গেল। ঘটক, জগাধোপার ঘটক তার মতোই দুর্বল আর হাড় জিরজিরে। তাহলে এখানে অশ্ব এবং ঘটক দুটো শব্দ কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছে ঘোড়া শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে। এবার ঘোড়া শব্দটা ব্যবহার করছে কি, ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল। তুরঙ্গ, দুরন্ত গতিতে তুরঙ্গ ছুটে চলেছে। তুরঙ্গ শব্দটা এখানে ব্যবহৃত হলো ঘোড়া শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে। আরেকটি শব্দ বাজি, নবাবের আদেশে সিপাহীরা বাজিপাল নিয়ে হাজির হলো। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অশ্ব শব্দের আমরা 5টি সমার্থক শব্দ পেলাম এবং সেই শব্দগুলো দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে বাক্য তৈরি করলাম। অনুমতি, আমার ঘরে ঢুকতে তোমাকে অনুমতি নিতে হবে না। আজ্ঞা, আসতে আজ্ঞা হোক, একই বিষয়। আজ্ঞা মানে অনুমতি দেয়া হলো, একই বিষয়। আদেশ, আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মেনে। তো এখানে আদেশ শব্দটাও কিন্তু আসলে অনুমতি অর্থেই ব্যবহৃত। বেতন পরিশোধ করার জন্য প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের নির্দেশ দিলেন। হুকুম, ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে পুলিশ আসামিকে কাঠগড়ায় উঠালো। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনুমতি, আজ্ঞা, আদেশ, নির্দেশ এবং হুকুম, এই যে 5টি শব্দ আসলে সমার্থক, অর্থাৎ একই অর্থ বহন করছে। আরেকটি শব্দ আমরা পেলাম আকাশ। আকাশ, আসমান, গগন, দুলোক, নভ। তো এই যে 5টি শব্দ আমরা এখানে পাচ্ছি এবং 5টি শব্দ দিয়ে আমরা 5টি বাক্য রচনা করেছি। আকাশে আজ মেঘ নেই, নীল শিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া, গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, ভুলক দুলক গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আরস ছেদিয়া, উঠিয়াছে চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর। নভ, হেথা শ্যামল দুর্বাদল, নবনীল নভস্থল। তো এই যে শব্দগুলো আমরা পেলাম 5টি শব্দ এবং 5টি শব্দ দিয়ে আমরা বাক্য রচনা করলাম। আরেকটি শব্দ আমরা পেয়েছি আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, কামনা, বাঞ্ছা, সাধ, 5টি শব্দ সমার্থক। আমরা একটু দেখে আসি কিভাবে বাক্যে প্রযুক্ত হয়েছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। কামনা, বাংলাদেশের কল্যাণ কামনা করি। ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন। সাধ, আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলে ফুরায়ে যায় মা।
তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, কামনা, বাঞ্ছা এবং স্বাদ, এই যে পাঁচটি শব্দ আসলে একই অর্থবোধক, অর্থাৎ সমার্থক। শিক্ষার্থীরা, আমরা আরো একটি শব্দ পেয়েছি উত্তম, ভালো বা উৎকৃষ্ট অর্থে। কি হচ্ছে? উত্তম, উপাদেয়, বরেণ্য, ভালো, শ্রেষ্ঠ। তাহলে এখানে 5টি শব্দ আমরা পাচ্ছি। প্রতিশব্দ আমরা একটু দেখি কিভাবে এগুলো শব্দগুলো আলাদা আলাদা ভাবে বাক্যে সফলভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে। উপাদেয়, বহুদিন এমন উপাদেয় খাবার খায়নি। বরেণ্য, শামসুর রহমান একজন দেশ বরেণ্য কবি। ভালো, বকুল খুব ভালো ছেলে। শ্রেষ্ঠ, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোনটি তা বলা কঠিন। তাহলে এই যে আমরা 5টি শব্দ আমরা এখানে পাচ্ছি, তো 5টি শব্দ আসলে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে একই অর্থ, কিন্তু ব্যবহারটা হতে হবে কিন্তু আবার সুন্দর। এখানে যেমন একটি শব্দ ব্যবহার করা আছে, বহুদিন এমন উপাদেয় খাবার খায়নি। হয়তো কেউ একজন বলল যে একটা গান ধরো তো দেখি, সুস্বাদু। তো গান শব্দটা কিন্তু সুস্বাদু শব্দটা এখানে যাচ্ছে না। সুস্বাদু শব্দটা কিন্তু আসলে ব্যবহৃত হবে খাবারের সাথে, যেটা খেতে টেস্ট লাগবে। কিন্তু এখন যদি বলে যে একটা গান ধরো তো দেখি সুস্বাদু, তাহলে কিন্তু প্রয়োগটা আসলে ভুল হলো। অর্থ ঠিক আছে, সে ভালো গান ধরতে বলছে, কিন্তু সেখানে কিন্তু উৎকৃষ্ট বা শ্রুতিমধুর এই অর্থে কিন্তু সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। আরেকটি শব্দ কুল, কুল, গোত্র, জাত, জাতি, বর্ণ। সুন্দরভাবে এখানে 5টি বাক্যে এই 5টি শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। বরুণের 3 কুলে কেউ নেই, তোমার গোত্র পরিচয় দাও। অর্থাৎ একজনের বংশ পরিচয়, গোত্র পরিচয় জানতে চাওয়া হচ্ছে। জাত, সব লোকে কয় লালন কি জাত, সংসারে। জাতি, জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাত। বর্ণ, মানুষে মানুষে বর্ণভেদ থাকা ভালো নয়। তাহলে প্রত্যেকটি শব্দ এখানে বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হলেও কিন্তু মূল জায়গাটা কিন্তু এক, অর্থাৎ শব্দগুলো সমার্থক। যে আলাদা আলাদা বাক্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু এটার যে আবেদন, সেই আবেদনের জায়গাটা কিন্তু একই থেকে যাচ্ছে। আরেকটি শব্দ হচ্ছে আলয়, মানে ঘর, বাড়ি, সেই অর্থে আলয়। শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে যেতে হয়। আলয় শব্দটি দিয়ে এখানে আবার সন্ধিযুক্ত করে একটি শব্দ হয়েছে বিদ্যাযোগ আলয়, বিদ্যালয়। গৃহ, গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে। ঘর, আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যে বা আমি বাঁধি তার ঘর। ধাম, এ ধরাধাম ছেড়ে একদিন সকলকেই চলে যেতে হবে। বাড়ি, আমার বাড়ি যেও ভ্রমর, বসতে দেব ফিরে। তো এই যে দেখো এখানে আলয়, গৃহ, ঘর, ধাম, বাড়ি শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, সবগুলো কিন্তু আসলে ঘর অর্থেই, বাড়ি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আরেকটা শব্দ পেয়েছি চন্দ্র, চন্দ্র, চাঁদ, শশাঙ্ক, শশধর, শশী, আরো আছে। আমি এখানে মাত্র 5টা দিয়েছি, 5টা দিয়ে 5টি বাক্য। আজ চন্দ্রগ্রহণ হবে। চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি, সুকান্ত ভট্টাচার্যের খুব বিখ্যাত কবিতার লাইন। শশাঙ্ক, শশাঙ্কে কলঙ্ক রেখা কে দিয়েছে, একে। শশধর, শশধরের পূর্ণ আলোয় পৃথিবী ঝলমল করছে। আবার শশী, একলা শশী জাগিলে আকাশে বাতায়ন খুলে দিও। তো এই যে চন্দ্র, চাঁদ, শশাঙ্ক, শশধর, শশী শব্দগুলো এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু শব্দগুলো সমার্থক। আরো আমরা শব্দ পাচ্ছি জল বা পানি, যেটা আমরা পান করি, সেই পানি। জল, পয়, পানি, বাড়ি, সলিল। দেখো কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জল হচ্ছে কি জল পড়ে পাতা, পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো নয়, যেটা আমাদের ঢাকা শহরের জন্য একেবারেই খুবই যথোপযুক্ত একটি বাক্য। পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, যেটা আমাদের খুবই নাজুক। পানি হচ্ছে বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন। বাড়ি, বর্ষার বাড়ি ধারায় পৃথিবী সজীব হয়ে উঠেছে। সলিল হচ্ছে ঝড়ে লঞ্চ ডুবে যাওয়ায় অনেক লোকের সলিল সমাধি হলো, মানে অনেক লোক পানিতে ডুবে মারা গেল। তাহলে 5টি শব্দ ব্যবহৃত হলো পানি অর্থেই। অর্থ, টাকা কড়ি, টাকা কড়ি, অর্থ, দৌলত, ধন, একই বিষয়। সম্পত্তি অর্থে, সম্পদ অর্থে। জগতে অর্থই সকল অনর্থের মূল। কড়ি হচ্ছে কি পার ঘাটেতে এসে দেখি পারের কড়ি নাই। টাকা, টাকা হলে বাঘের দুধ মেলে। দৌলত, দৌলত পানিতে ফেলে নেকি করো। ধন হচ্ছে কি ধনের মানুষ বড় নয়, মনের মানুষ বড়। আরো শব্দ আমরা পাচ্ছি গাং, তটিনী, তরঙ্গিনী, নদী, প্রবাহিনী, সবগুলো নদী শব্দের সমার্থক শব্দ। কি হচ্ছে মরা গাঙে বান এসেছে। তটিনী কি, তটিনীর তরঙ্গে ভাসালাম এবার ভেলা।
তরঙ্গিনী, ঘর বেঁধেছি সেরি নামক তরঙ্গিনীর তীরে। নদী, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে। প্রবাহিনী, প্রবাহিনী ছুটে চলে সাগরের পানে। সকল নদী কিন্তু সাগরে গিয়ে তার সমাপ্তি হয়, সেই কথাটি কিন্তু এখানে এই বাক্যে ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ 5টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে নদী অর্থেই। শিক্ষার্থীরা, আজকের পাঠ থেকে আমরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানলাম বা শিখলাম সেটা হচ্ছে সমার্থক শব্দ কি এবং সমার্থক শব্দের সফলভাবে বাক্যে প্রয়োগের দিক। এখন আমরা এই পাঠের আলোকে কিছু নমুনা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আমরা একটু দেখে নিব। প্রথম প্রশ্নটা, প্রতিশব্দ অর্থ কি? সুন্দর একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রতিশব্দ অর্থ বৈচিত্র্য শব্দ, বিকল্প শব্দ, আপত্তিকর শব্দ, বিকট শব্দ। তাহলে এটার মধ্যে আসলে সঠিক অর্থ কোনটি হবে? সঠিক অর্থ হচ্ছে বিকল্প শব্দ। কিরণ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? সূর্য, প্রভা, শিখা, অশ্বনী। কিরণ শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে প্রভা। আমরা আরো কিছু প্রশ্ন দেখি। বিটবী শব্দের সমার্থক শব্দ স্বর্গ, পুষ্প, বৃক্ষ, পদ্ম। তাহলে কি হচ্ছে? বিটবী শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে বৃক্ষ। অশ্ব শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? অশ্ব শব্দের সমার্থক শব্দ ঘোড়া। শশী, পাথার বা রাতুল নয়। 5 নম্বর প্রশ্ন, গৃহ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? গৃহ শব্দের সমার্থক শব্দ বাড়ি, সলিল, আলয়, খগ। তাহলে গৃহ শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে আলয়। শিক্ষার্থীরা, আমরা এত সময় দেখলাম যে কোনটি সমার্থক শব্দ। এবার আমরা 5টি প্রশ্ন দেখব যে কোনটি সমার্থক শব্দ নয়। যেমন রাজ শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? আমি একটু সতর্ক করে দিতে চাই যে পরীক্ষায় কিন্তু এই ধরনের শব্দ বা প্রশ্ন থাকে যেখানে নয় কোনটি বলা থাকে। তো শিক্ষার্থীরা এখানে একটা ভুল করে থাকে। তারা আমরা আসলে সাধারণত অভ্যস্ত হচ্ছে যে কোনটি সঠিক উত্তর কোনটি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে, কিন্তু অনেক সময় একটু চালাকি করা হয়, বলা হয়ে থাকে সঠিক উত্তর নয় কোনটি। 3টি অপশনই থাকে যেটা সঠিক, একটা অপশন থাকে যেটা ভুল, অর্থাৎ সেই ভুল উত্তরটাকে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যেটি নয় সেটি। তাহলে সেই ধরনের 5টি প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে রাত শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? সমীর। সমীর মানে হচ্ছে বাতাস। বাতাস শব্দটা কিন্তু রাত শব্দের সমার্থক শব্দ নয়। সাগর শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? এখানে আছে সাগর শব্দের সমার্থক শব্দ নয় হচ্ছে সমীর। সমীর মানে বাতাস, আমরা আগেই জেনেছি। পৃথিবী শব্দের সমার্থক শব্দ নয় হচ্ছে ভূধর। ভূধর শব্দের সমার্থক হচ্ছে পাহাড় বা পর্বত। পর্বত শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? পাথার। পাথার মানে হচ্ছে সমুদ্র। তাহলে সমুদ্র বা পাথার শব্দটি পর্বত শব্দের সমার্থক শব্দ নয়। সূর্য শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? সূর্য শব্দের সমার্থক শব্দ নয় হচ্ছে শশী। অরুণ, ভানু এবং রবি হচ্ছে সূর্য শব্দের সমার্থক শব্দ। এখন আমরা এই পাঠের আলোকে এখন তোমাদেরকে ছোট্ট একটু বাড়ির কাজ দিয়ে দিচ্ছি। বাড়ির কাজটা একটু দেখে নাও। সমার্থক শব্দ কাকে বলে? শব্দগুলো সমার্থক শব্দ দিয়ে 5টি করে বাক্য রচনা করো। গাছ, চন্দ্র, আগুন, পাখি, মানব এবং আলয়। মাত্র 6টি শব্দ দিয়েছে। এই 6টি শব্দ দিয়ে 5টি করে সমার্থক শব্দ লিখবে এবং সেই সমার্থক শব্দ দিয়ে তোমরা এটার বাক্যে প্রয়োগ করে দেখাবে। শিক্ষার্থীরা, আমি আশা করছি আজকের এই ক্লাসটি তোমাদের কাছে উপভোগ্য হয়েছে এবং তোমরা এখান থেকে আশা করি সমার্থক শব্দ করা যায়, বাক্যে প্রয়োগ করলে কি হয়, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমরা একটা সম্যক ধারণা লাভ করেছ। তো আজ এ পর্যন্তই। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে আমরা পড়ব 10ম শ্রেণীর বিজ্ঞান। আজকের টপিক নবম অধ্যায় দুর্যোগের সাথে বসবাস, লিভিং উইথ ডিজাস্টার চ্যাপ্টারের 9.3 অংশ, দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল এবং তাৎক্ষণিক করণীয়। এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল এবং তাৎক্ষণিক করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব। এছাড়া দুর্যোগ প্রতিরোধ ও দুর্যোগের করণীয় বিষয়ে সমাজকে সচেতন করার বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব। লিভিং উইথ ডিজাস্টার, দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল এবং তাৎক্ষণিক করণীয়। রিজনস বিহাইন্ড ডিজাস্টার প্রিভেনশন স্ট্র্যাটেজিস অ্যান্ড রেমেডিজ। বন্যা,
ফ্লাড, বন্যার কারণ। নদ নদীগুলির পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। নদী ভাঙন, বর্জ্য অব্যবস্থাপনা সহ আরও নানান কারণে নদ নদীগুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভারী বর্ষণের ফলে যে পানি আগে নদ নদীতে গিয়ে মিশত, সেই পানি নদ নদী ধারণ করতে পারে না। ফলে এই পানি নদী ভরে দুকুল ছাপিয়ে বন্যা সৃষ্টি করে। এই পানি সহজে সাগরে গিয়ে মিশতে পারে না। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট জোয়ারের কারণে উজানের পানি নদ নদী থেকে সাগরে যেতে পারে না। ফলে আশেপাশের এলাকায় বন্যা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ এলাকা সমতল, তাই বৃষ্টির পানি সহজে নদ নদীতে গিয়ে পড়তে পারে না। তাই উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। ঘূর্ণিঝড় আইলা ও সিডারের কথা আমরা সকলেই জানি। বন্যা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার কৌশল। নদী খনন করে এদের পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে ভারী বর্ষণ বা উজানের পানি এলেও বন্যা হবে না। বন্যা নিয়ন্ত্রণকারী লম্বা অর্থাৎ অনেক কিলোমিটার জুড়ে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। নদী শাসন করেও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। নদী শাসন হচ্ছে নদীর পাড়ে পাথর, সিমেন্টের ব্লক, বালির বস্তা, কাঠ বা বাঁশের ঢিবি তৈরি করে এগুলোর মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ করা। নদীর পাড়ে গাছ লাগানো, পানি প্রবাহের জন্য স্লুইস গেট নির্মাণ করা উচিত। বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী। বন্যা সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রচার করতে হবে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলি যেমন ভারত, নেপাল, ভুটানের সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে, যাতে তাদের দেশের নদী সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। কারণ বাংলাদেশের 58টি নদীর উৎসস্থল এই ভারত, নেপাল, ভুটান। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে বন্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। ভূমি ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের কড়া আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে নিচু বন্যাপ্রবণ এলাকায় জনবসতি না গড়ে উঠতে পারে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। এর জন্যে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারি উঁচু ভবন স্থাপন করতে হবে, যাতে বন্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সাময়িক আশ্রয় পায়। উঁচু স্থানে আশ্রয় কেন্দ্র, উঁচু রাস্তাঘাট, উঁচু স্থানে বাজার কিংবা স্কুল তৈরি করে বন্যা মোকাবিলা করতে হবে। বন্যার সময় চলাচলের জন্য স্পিড বোট বা নৌকার ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য, পানি, ওষুধপত্র মজুত রাখতে হবে। বন্যার কবলে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে। খরা হলে কি হয়? খরার সময় মাটিতে পানি কমতে কমতে মাটি পানি শূন্য হয়ে যায়। এর ফলে মাটিতে গাছপালা, শস্য জন্মাতে পারে না। এটি দুর্ভিক্ষেরও কারণ হতে পারে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গবাদি পশুদের খাদ্য সংকট হয়। শিল্প কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই কারণে কর্মসংস্থানও কমে যায়। খরার কারণে মাটির উর্বরতা কমে। দীর্ঘস্থায়ী খরার কারণে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা খরার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। খরা কেন হয়? অপর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি ও দীর্ঘদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকা, বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি হলে এমনটি ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অপরিকল্পিত উন্নয়ন, বৃক্ষনিধন এবং গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডল ধীরে ধীরে রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে উঠছে। ফলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এর ফলে খরার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে খরা সৃষ্টির জন্য পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মেরু অঞ্চলে সৃষ্ট এল নিনো জলবায়ুর পরিবর্তনকে দায়ী করা হচ্ছে। গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভের পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে পানির স্তর
অত্যধিক নিচে নেমে যাচ্ছে, যা খরার জন্য দায়ী। খরা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার কৌশল। পানির সরবরাহ বাড়াতে হবে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পানি বন্টন চুক্তির কারণে বাংলাদেশ এখন শুষ্ক মৌসুমেও পানির ন্যায্য হিস্সা পাচ্ছে। সেই সব ফসল যেগুলো মাটিতে কম পানি থাকলেও জন্মাতে পারে, যেমন গম, পেঁয়াজ, কাউনের চাষ করতে হবে। খরাপীড়িত এলাকার মানুষদের বোঝাতে হবে যাতে তারা সেই সমস্ত ফসল যেগুলোর উৎপাদনে বেশি পানির প্রয়োজন সেইগুলো চাষ করার জন্য নিরুৎসাহিত করতে হবে। পুকুর, নদ, নদী, খাল, বিল খনন করে পানি ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে, যাতে খরার সময় ব্যবহার করা যেতে পারে। কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন। গ্রিক শব্দ কিক্লস এর অর্থ হলো সাপের কুণ্ডলী। এই কিক্লস শব্দ থেকেই সাইক্লোন নামের সৃষ্টি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে প্রচন্ড গতিবেগ সম্পন্ন বাতাস যা কুণ্ডলীর আকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। নিম্নচাপের কারণে বাতাস যখন প্রচন্ড গতিবেগে ঘুরতে থাকে তাকে ঘূর্ণিঝড় বলে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ সাইক্লোনের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছে। 2007 ও 2009 সালে সাইক্লোন সিডার ও আয়লাতে 10,000 ও 7,000 লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। সাইক্লোন সৃষ্টির কারণ: নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা। সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে ওপরে ওঠে। বাষ্প পানি কণায় পরিণত হয়। তখন বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপটি বাতাসে ছেড়ে দেয়। সেই কারণে বাতাস আরো উত্তপ্ত হয় এবং বাষ্পীভবন আরো বেড়ে যায়। বায়ুমণ্ডল অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। সাইক্লোন সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ অনেক বেশি হয়। বাংলাদেশে সবথেকে শক্তিশালী সাইক্লোন হয়েছিল 1991 সালে, যার ঘন্টায় বাতাসের গতিবেগ 225 কিলোমিটার ছিল। সাইক্লোন হলে কি কি করণীয়? সাইক্লোন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যাকে প্রতিরোধ করা মানুষের অসাধ্য কাজ। সাম্প্রতিককালে সিলভার আয়োডাইড AgI নামক রাসায়নিক দ্রব্য বাতাসে ছড়িয়ে পানিকে শীতল করে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু এটি ঠিকভাবে কাজ করছে না। সাগরে তেল বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ছিটিয়ে বাষ্পীভবন কমিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রক্রিয়া জোরদার করে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের সাথে জলোচ্ছ্বাস যুক্ত, ফলে ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় মজবুত উঁচু আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় নিচু এলাকায় বসবাস করা মানুষদেরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জলোচ্ছ্বাস ঠেকানোর জন্য উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ তৈরি করতে হবে। প্রচুর গাছপালা লাগাতে হবে যাতে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়। সাইক্লোন ছাড়াও আমাদের অতি পরিচিত কালবৈশাখী ঝড়, টর্নেডো ইত্যাদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কালবৈশাখীতে বাতাসের বেগ ঘন্টায় 55 থেকে 80 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। ঝড়ের বেগ ঘন্টায় 100 কিলোমিটারের বেশি হলে তাকে টর্নেডো বলা হয়। সাইক্লোনের মতো টর্নেডোর বেলাতেও বাতাস প্রচন্ড বেগে ঘূর্ণির আকারে প্রবাহিত হয় এবং যাত্রাপথে সবকিছু ধ্বংস করে চলে যায়। সাইক্লোনের সাথে টর্নেডোর মূল পার্থক্য হলো এই যে সাইক্লোন সৃষ্টি হয় সাগরে এবং এটি উপকূল এলাকায় আঘাত করে, কিন্তু টর্নেডো যে কোনো জায়গাতেই সৃষ্টি হতে পারে এবং আঘাত হানতে পারে। সুনামি। সুনামি একটি জাপানি শব্দ।
সু অর্থাৎ বন্দর, নামি অর্থাৎ ঢেউ। সুতরাং সুনামি হচ্ছে বন্দরের ঢেউ। এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, নভোজাগতিক ঘটনার দ্বারা সুনামি ঘটতে পারে। মহাসাগর এবং সাগরের তলদেশের প্লেট যখন একটি আরেকটির সাথে সংঘর্ষ হয়ে বিচ্যুত হয়, তখন ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। সেই ভূমিকম্পের কারণে লক্ষ লক্ষ টন সমুদ্রের পানি বিশাল ঢেউ তৈরি করে। এই ঢেউ ধাবমান হয়ে যত বেশি তীরভূমির কাছাকাছি আসে, তত দীর্ঘ হয়ে জলোচ্ছ্বাসের রূপ নেয়। ঢেউয়ের গতিবেগ ঘন্টায় 500 থেকে 800 মাইল পর্যন্ত হতে পারে। খোলা সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতা কেবল 2 থেকে 3 ফুট থাকে, কিন্তু ঢেউ যত তীরের কাছাকাছি চলে আসে, ততই তার উচ্চতা বাড়তে থাকে, 100 ফুট পর্যন্ত হতে পারে। তাই উপকূলের এলাকা প্লাবিত হয়। সুনামিকে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে উপকূলে পৌঁছতে গেলে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। এই সময়টুকুর ভেতরে উপকূল এলাকায় সতর্কবাণী প্রচার করতে হবে। 2004 সালের 26শে ডিসেম্বরের দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ এই দিনে পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে যায়, যার নাম সুনামি। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কাছাকাছি ভারত মহাসাগরের তলদেশে সৃষ্টি হয়েছিল টেকটনিক ভূমিকম্প, যেখানে ইউরেশিয়ান প্লেট ও অস্ট্রেলিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে সৃষ্টি হওয়া এই ভূমিকম্পের রিক্টার স্কেলে মাত্রা 9 ছিল। এর ফলে ভারত মহাসাগরের একাংশ সুমাত্রার অন্য একটি অংশকে সজোরে চাপ দেয়। এই প্রবল চাপে সমুদ্রতলে 600 মাইল ব্যাপী এলাকায় ভাঙন সৃষ্টি হয়। লক্ষ লক্ষ টন জলরাশি স্থানচ্যুতি ঘটে। বিশাল জলরাশি সমুদ্র তটের দিকে ধেয়ে আসে এবং বিশাল ঢেউয়ের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ, সোমালিয়া সহ 12টি আফ্রিকান দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 3 লক্ষের মতন মানুষ নিহত হয়। সুনামির জলোচ্ছ্বাসে ভারত মহাসাগরের ছোট ছোট অনেক দ্বীপ সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এ কারণে দ্বীপে বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠী প্রায় হারিয়ে গেছে। শিশু, নারী নিহত হয়েছে। প্রচুর মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। এই সুনামি এতটাই প্রবল ছিল যে পৃথিবী তার অক্ষে ঘুরতে ঘুরতে কিছুটা নড়ে যায়। এর কারণে ভারত মহাসাগরের সমুদ্রপথের দিক নির্দেশনার মানচিত্রটি এলোমেলো হয়ে গেছে। তাই নতুন করে তা তৈরি করতে হবে, নইলে ভবিষ্যতে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। 2004 সালের 26শে ডিসেম্বরের সুনামিতে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হয়নি। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে 160 কিলোমিটার পর্যন্ত অগভীর পানি। অগভীর পানিতে যাওয়ার সময় সুনামি তার শক্তি হারায়। তাই বাংলাদেশের এই অগভীর পানি বাংলাদেশকে সুনামির কবল থেকে রক্ষা করেছে। শুধুমাত্র কুয়াকাটার সমুদ্র উপকূলে সে সময় মাছ ধরার ট্রলার ডুবে 2 জন জেলে মারা গেছিল। 1662 সালের 2রা এপ্রিল বঙ্গোপসাগরের আরাকান অঞ্চলে সংঘটিত একটি ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি বাংলাদেশে আঘাত এনেছিল। তখন কক্সবাজার এবং পাশের দ্বীপগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। অ্যাসিড বৃষ্টি, অ্যাসিড রেন। বৃষ্টি কি এবং কেন হয় তা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু অ্যাসিড বৃষ্টি কি এবং কখন হয় তা কি তোমরা জানো? জানো না তো? এবার আমরা সেই সম্পর্কে জানব। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে যখন বৃষ্টিতে অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাসিড থাকে তখন তাকে অ্যাসিড বৃষ্টি বলে।
অ্যাসিড বৃষ্টিতে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড বেশি থাকে এবং অল্প পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও থাকে। এই অ্যাসিড বৃষ্টি পরিবেশের খুবই ক্ষতি সাধন করে। অ্যাসিড বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় পানি সম্পদের ও জলজ প্রাণীগুলোর। আমাদের শরীরের জন্যেও অ্যাসিড বৃষ্টি ক্ষতিকর। অ্যাসিড বৃষ্টি আমাদের দেহে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসের সমস্যা, অ্যাজমা ও ব্রঙ্কাইটিসের মতন মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে। অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়ার কারণ: প্রাকৃতিক কারণ ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণ, এই দুয়ের জন্যই অ্যাসিড বৃষ্টি হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণ: আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, বজ্রপাত, গাছপালার পচন ইত্যাদি কারণে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়। এই সব প্রক্রিয়ায় NO2 এবং SO2 গ্যাস নির্গত হয়, যা পরে বাতাসের O2 এর সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। এই অ্যাসিড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে অ্যাসিড বৃষ্টি তৈরি করে। মনুষ্য সৃষ্ট কারণ: বিভিন্ন কয়লা বা গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ইটভাটা, যানবাহন, রান্নার চুলা ইত্যাদি থেকে SO2 গ্যাস নির্গত হয়, যা পরে বাতাসের O2 এর সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। এই অ্যাসিড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে অ্যাসিড বৃষ্টি তৈরি করে। অ্যাসিড বৃষ্টি হলে কি কি করণীয়? অ্যাসিড বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কি কি করা উচিত সেই সব নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা ব্যবহারের আগে তাকে পরিশোধন মুক্ত করে নিতে হবে। অনেক দেশেই পরিবেশ সচেতনতার কথা মাথায় রেখে কয়লাকে সালফার ও নাইট্রোজেন মুক্ত করার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু আছে। কারখানা এবং যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কারখানায় দূষণ রোধক পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করা উচিত। এবার এই অধ্যায়ের কিছু প্রশ্ন বলছি, যা বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে হবে। এই প্রশ্নের উত্তরগুলি আমরা পরবর্তী ক্লাসের প্রথমে বলব। প্রশ্ন 1, বাংলাদেশে বন্যার কারণ কি কি? প্রশ্ন 2, সাইক্লোনের কারণ কি কি? প্রশ্ন 3, সাইক্লোন তৈরি হতে গেলে সাগরের তাপমাত্রা কত ডিগ্রি থেকে কত ডিগ্রি হতে হবে? প্রশ্ন 4, সম্প্রতিকালে বাংলাদেশের খরার কারণ কি? প্রশ্ন 5, সুনামির অর্থ কি? সুনামি কি করে হয়? প্রশ্ন 6, খরা কখন হয়? বাংলাদেশে ভয়াবহ খরা কবে হয়েছিল? প্রশ্ন 7, অ্যাসিড বৃষ্টি মানুষের কোন রোগ সৃষ্টি করতে পারে? প্রশ্ন 8, কারখানা থেকে কোন গ্যাস নির্গত হয় যা থেকে অ্যাসিড বৃষ্টি হতে পারে? প্রশ্ন 9, অ্যাসিড বৃষ্টি কি কি ক্ষতি করতে পারে? প্রশ্ন 10, অ্যাসিড বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কি করণীয়? Thank you for attending the class today, dear students. Hope it was interesting for you. Hope to speak to you again in our next class. Until then, stay safe. Thank you. তোমাদের আজকের এই ক্লাসে যে সমস্ত বাড়ির কাজ দেওয়া হলো সেগুলো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টের খাতায় লিখে রাখবে। বিদ্যালয় খুললে খাতাটি বিষয় শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে মূল্যায়নের জন্য। এই মার্কস ধারাবাহিক মূল্যায়নে যোগ হবে। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো।